بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شیطان انسان کو ہر وقت اپنے شکنجے میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب شیطان بندے پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس بندے کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ وہ ہر طرح سے انسان کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا کرتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے سے دور ہو جاتا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں کبھی ایسے خیالات لاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اللہ کا وجود ہے کہ نہیں۔ کبھی انسان کے دل میں نماز ادا کرتے ہوئے مختلف خیال آتے ہیں، اور کبھی بیماری کی حالت میں انسان وسوسے کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ہم اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں سے تنگ آ کر سوچتے رہتے ہیں، اور کبھی غربت کی حالت ہم کو پریشان کرتی ہے۔ کبھی ہمارے مسلمانوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نمازی کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ انہی خیالات میں نمازی گم ہوتا ہے کہ امام سلام پھیر دیتا ہے۔ اس طرح ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نماز، روزے، حج کیوں ادا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکلات ان لوگوں کو پیش آتی ہیں جن کے ذہن میں جنسی وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ جب شیطان کسی عورت کو آپ کے لیے انتہائی حسین کر کے آپ کے دل و دماغ پر حاوی کر دیتا ہے تو پھر انسان پوری طرح سے شیطان کے شکنجے میں چلا جاتا ہے۔ جنسی خواہشات تمام برائیوں کی جڑ بن جاتی ہیں۔ انسانی ذہن گندے خیالات کا مرکز بن کر رہ جاتا ہے۔ آخر یہ سارے خیالات ہمیں کیوں آتے ہیں؟ ان خیالات کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ اگر یہ خیالات ہم پر حاوی ہو جائیں تو ان کا حل کس طرح کیا جائے؟ آئیے پہلے ہم احادیث مبارکہ سے ان خیالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں آپ کو یہ واقعہ سنائیں گے کہ جب ایک شخص نے آ کر حضرت علی شیر خدا سے بتایا کہ میرا ذہن گندے خیالات کا مرکز بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم اس طرح پاتے ہو، یعنی گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ محدثین اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ صحابہ کے اس جملہ میں ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا، کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بری چیزیں پاتے ہیں، مثلا اللہ کو کس نے پیدا کیا اور وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے، اور اسی طرح کی اور چیزیں کہ جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کبھی باتیں ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں اللہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو صریحاً ایمان ہے، اس لیے تم ان وساوس کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ لہذا ان خیالات اور وسوسوں سے پریشان نہ ہو، اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے۔ بعض علماء نے وساوس میں مبتلا اشخاص کی تسلی و تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہاں آ کر وساوس ڈالتا ہے۔ برے خیالات کا آنا شیطان کا ایک عمل ہے۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے انسان کو اپنے رب سے دور کرنے میں
हमेशा से ही कोशिश में लगा हुआ है और क़यामत तक शैतान इंसानों के दिलों में वसवसे पैदा करता रहेगा। उसकी कोशिश यही होगी ये इंसान रहमान को छोड़कर शैतान की बातों को मान ले। हदीस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खुदा का लाख लाख शुक्र है कि शैतान के जाल को वसवसे की हद तक ही महदूद कर दिया गया है। इससे आगे शैतान को बढ़ने की इजाजत कतन नहीं दी गई। हदीस पाक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लोगों के दिलों में वसवसे पैदा होने को दरगुजर फरमा दिया है और इंसान को नेक काम करने की तौफीक दी गई है। मोमिन के दिल में वसवसों का पैदा होने से मोमिन को गुनाह नहीं होगा, बल्कि मोमिन जो नेक काम कर रहा होगा अल्लाह ताला मोमिन को नेक काम के बदले नेकियां अता करेगा। जो लोग हर वक्त ख्यालात में गुम होते हैं, ऐसे लोग दूसरे कामों में सुस्त रवि इख्तियार करते हैं। वो हर वक्त वसवसों में ही रहते हैं। वो सोते उठते लेटते घर से बाहर जाते, घर में दाखिल होते, शरीयत के खिलाफ वसवसों में मुब्तला रहते हैं। इस तरह शैतान ऐसे इंसान को कभी भी बुरे ख्यालात से आज़ाद नहीं होने देता। वो हर वक्त इंसान को शरीयत के खिलाफ भड़काता रहता है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा सोचे और हर वक्त दिमागी थकावट का शिकार रहे और उसको अल्लाह ताला की तरफ रजू करने की फुर्सत ही ना मिले। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान के पास शैतान हाजिर होता है और उसको इन ख्यालात में मुब्तला कर देता है कि आसमान को पैदा करने वाला कौन है, जमीन को किसने पैदा किया, ये सारा निजाम कौन चला रहा है। नऊज़ बिल्लाह, शैतान इंसान के दिल में यहाँ तक ख्यालात लाता है कि अल्लाह ताला को पैदा करने वाला कौन है। अगर इंसान पर शैतान इतना हावी हो जाए तो उस शख्स को चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ करे, ए अल्लाह मुझे शैतान मरदूद से छुटकारा अता फरमा। एक और हदीस में है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग हमेशा एक दूसरे से पूछते रहेंगे यहाँ तक कि ये कहा जाएगा कि मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया। तो जो आदमी इस तरह का कोई वसवसा अपने दिल में पाए तो वो कहे मैं अल्लाह पर ईमान लाया। एक रिवायत में ये इजाफा है अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया। ये बात याद रखिए कि शैतान इंसान पर उस वक्त बहुत ज्यादा हावी हो जाता है जब हम अपने ईमान का दामन छोड़ना शुरू करते हैं। हमको चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत में इतने मशगूल हो जाएं कि शैतान खुद ब खुद भाग जाए कि ये मोमिन मेरे शिकंजे में आना वाला नहीं है। हमको 5 वक्त की नमाज बाजमात कायम करनी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत हर रोज करनी चाहिए, उम्रा हज ज़कात अदा करनी चाहिए, हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करते रहना चाहिए और इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला एक है, उसकी ना कोई औलाद है और ना उसको किसी ने पैदा किया है। वो वाहिद है, सिर्फ वही इबादत के लायक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। जिंदगी और मौत देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। हराम कमाई से इज्तनाब करें। हराम की कमाई खाने से भी शैतान इंसान पर हावी हो जाता है, इसलिए हमको हराम की कमाई से बचना चाहिए। अगर ये बातें हमारे ज़हन में छा जाएं तो शैतान कभी भी हमको शिर्क जैसे ख्यालात में नहीं डाल सकता। एक दफा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे हर वक्त बुरे ख्यालात आते रहते हैं, मैं इनसे किस तरह छुटकारा पा सकता हूँ। तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया कि हराम की कमाई और हराम के कामों से हमेशा इज्तनाब करो, क्योंकि हराम की कमाई और हराम कामों की वजह से भी इंसान के दिल में बुरे ख्यालात आते रहते हैं। जब भी तुम हलाल की रोजी खाने के लिए अपने दस्तरखान पर बैठो तो या गफूरो या अल्लाह या अल रहमान पढ़कर फूंक मारो। अगर आप इस अमल को अपना लोगे तो तुम बुरे ख्यालात से बच जाओगे। लिहाजा इन वसवसों के इलाज के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहा कीजिए।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق حلال کی روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل سے تمام وسوسوں کو دور فرمائے، آمین۔